Orang Уважаемый господин президент, уважаемые друзья, я очень рад вас видеть на этот раз в Петербурге. Bapak Presiden, yang mulia Bapak Presiden yang saya hormati, saya sangat senang bertemu bersama Bapak Presiden di Saint Petersburg. Мы встречались в Москве еще до вашей инаугурации. Kami sudah bertemu di Moskow sebelum inaugurasi Bapak Presiden pada tahun lalu. И теперь есть возможность в ходе вашего официального визита поговорить поподробнее о всем комплексе наших отношений. Dan hari ini kami ada peluang untuk membahas isu-isu bilateral lebih terperinci. Завтра мы будем принимать участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Besok kita akan ikut serta dalam sesi pleno SPIEF, Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg. И вы у нас там главный гость. Bapak Presiden akan sebagai tamu utama di sana. Это хорошая площадка, которая функционирует в течение уже многих лет и собирает достаточно большое количество предпринимателей и политиков со всего мира. Itu platform yang sangat bagus dan efektif dan setiap tahun menggabung berbagai-bagai pengusaha, pakar dan politikus. Наши отношения развиваются поступательно с Индонезией. Hubungan Rusia dan Indonesia berkembang secara konsisten. Товарооборот растет. Volume perdagangan naik. У нас есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлений взаимодействия. Kami ada banyak perspektif di berbagai-bagai bidang. Это и сельское хозяйство, и космос, и энергетика. Termasuk pertanian, penjelajahan luar angkasa, dan energi. Это взаимодействие в области военно-технического сотрудничества. Kerjasama di bidang militer dan teknis. У нас большой объем и причем растущий объем взаимодействия. Kami ada banyak peluang untuk kerjasama dan kami masih ada banyak peluang dan kapasitas untuk berkembang. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Indonesia menjadi anggota penuh di BRICS. И мы очень рассчитываем, даже я уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации, которая приобретает все больше и больше вес в международных делах. Dan harapan saya bahwa Indonesia akan memberikan sumbangan besar dalam kegiatan organisasi ini. Мы очень рады видеть вас, уважаемый господин президент. Kami sangat senang bertemu bersama Bapak di sini. Добро пожаловать. Selamat datang. Terima kasih. Большое спасибо. Yang mulia Presiden Putin, saya ingin menyampaikan terima kasih saya, penghargaan saya atas undangan ini hari ini dan penerimaan yang begitu baik diberikan kepada saya dan delegasi saya. Уважаемый господин президент, в первую очередь хотел бы выразить искреннюю благодарность и глубокую признательность от имени всей нашей делегации за организацию визита, а также за оказанный нам теплый прием. Saya juga terima kasih sekali lagi. Sebelum saya dilantik, saya sudah diterima tahun lalu dan ini adalah kunjungan resmi saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Также я благодарю вас за организованную ранее встречу до момента моего официального вступления в должность президента Республики Индонезии и очень рад, что сейчас появилась возможность провести мой первый официальный визит в статусе президента Республики Индонезии. Juga terima kasih pelantikan saya, Bapak Presiden mengirim utusan senior untuk menghadiri pelantikan saya. Также благодарю вас за направление высокопоставленного представителя, который принял участие в моей инаугурации. Juga saya sangat terima kasih Rusia mendukung Indonesia menjadi anggota BRICS penuh dengan waktu yang sangat cepat. И также, пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую признательность Российской Федерации за поддержку полноценного вступления Индонезии в БРИКС в такой короткий срок. Sesungguhnya saya ingin hadir langsung di KTT Kazan, tapi pada saat itu saya baru dilantik 1 hari dan saya harus melantik kabinet saya. Partai kecil boleh. Gimana sih? Ya, sekarang Kosong. kan PKS saja sudah menarik. Sekarang jaminannya apa Pak Anies 2009 masih jadi? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan Pak Anies jadi. Gitu kan? Kemarin calon kan juga nggak jadi juga karena cawe-cawe alasannya apa tidak boleh Bunda di 2009 juga cawe-cawe. Boleh Bunda. Tadi saya sebentar Bunda Fitri, Anda tadi menguji Pak Anies dengan pilkada dan capres. Pak Anies di capres tidak gagal, tetap dicalonkan.
dan meraih suara 24%, hasil kekalahan cawe-cawe. 1 poin yang harus Anda tidak lupakan sejarah itu. Apa tidak menutup kemungkinan menjadi jaminan pada 2029 Pak Anies mencalonkan dan tidak terjadi cawe-cawe? Nah, tapi cawe-cawe tersebut bisa diminimalisir apabila Pak Anies menjadi calon wakil presiden. Supaya sehat, Pak Prabowo saat ini gitu loh. Bukan, supaya sehat, Anda fair. Di 2024, orang-orang berbondong-bondong mendorong Anies jadi gubernur ulang. Betul tidak? Jangankan diusung, dicalonkan aja enggak. Lalu pada saat itu, partai-partai Anda besar menjamin kalau Anies bisa wakil presiden ganti Gibran, Pak Anies sudah tidak layak menjadi akan diusung jadi tapi capres. dia lebih layak jadi presiden. Begitu Kan loh. pikirnya sama seperti Bukan. Sagani sekarang. Bukan, pikiran Anda juga nggak Pemikirannya bisa. sama, Sagani. Enggak, beda. Pada saat Beda. itu, partai-partai Anda- besar memikirkan Enggak. seperti itu. Anda tidak fair. Anda menggunakan keselamatan sesuai pikiran Anda. Tapi Anda tidak mau kenapa yang mengikuti namanya Sagani kerugian. lakukan barusan pernah terjadi itu pada saat itu dan sekarang diulangi Bang, lagi sama Sagandi. Di, Kan di gitu. bukan di 2009 ini, Bang. Kalau misalkan Anda menjamin dia bakal dijadikan capres, indikatornya apa? Saya minta penjelasan. Makanya saya Ini uji. Sagandi. Begini. Sekarang beliau Apa dulu? menjabat seandainya sekarang Sebentar. beliau menjabat cawapres. Banyak Sebentar. partai-partai besar, banyak partai besar seperti sekarang sudah meminta, itu partai PK sudah minta partai besar. Gimana Dan sih? sekarang mau menjadi Dan jaminan. masalahnya Apa begini, seandainya pada saat Anda- 2009 Oke. beliau tidak menjadi capres, menjadi wapres sekarang, apa ada yang menarik? Hanya partai-partai kecil saja. Tidak menutup Bukan. sama. Ini kan kita kan dari tadi bikin simulasi. Simulasinya itu, Bang, jangan Anda mengatakan hal yang aman. Se-ekstrim mungkin saya akan gali pikiran itu. Gitu, Bang Termul. Anggap saja misalnya Anies nih ya, jadi wapres. Oke, saya ikuti jalan pikiran Anda. Anda kan tahu ada kedekatan berarti dengan Pak Prabowo kan? Betul tidak? Oke, jalanlah Anies sampai 5 tahun. Meskipun hanya menjalankan Aduh, 3 ini tahun. siapa pula yang naikin ini? Tiba-tiba di 2029 Pak Prabowo tetap menginginkan Anies jadi cawapres, Bang. Mau Prabowo mau jadi. Itu kan pemikiran Anda. Ya, Saya sebentar. hargai pemikiran Anda seperti Iya, itu. sebentar, Tapi belum Anda selesai. juga menghargai Iya, apa yang saya punya astaga. pikirkan. Apa Host, yang saya iya pikirkan Termul, juga. iya Termul, Tunggu, iya, tunggu, iya. gantian Udah dulu. Gantian dulu biar supaya kita enak biar ini. kita dapat poinnya gitu loh. Iya, sudah dapat Gantian, poinnya. gantian. Anda kalau potong dapat poinnya. Iya. Oke, anggap aja seperti itu. Anda mau bantah silakan. Itu pertanyaan pertama ya. Tiba-tiba Pak Prabowo tidak menginginkan. Anies, kau kan tahu saya mengangkat ini bla bla bla. Oke, akhirnya Anies jadi cawapres. Yang kedua, saya ikut simulasi Anda. Anies bisa Cak Gandhi dipilih, diangkat oleh partai-partai kecil. Nah, pertanyaannya, dua ya, biar seimbang, dua ya. Pertanyaannya, apakah Pak Anies mau melepas Pak Prabowo? Bukankah ini perjuangan yang tidak berat juga Pak Prabowo memperjuangkan Anies untuk mengimpeachment seorang Gibran hanya untuk menginginkan Anies jadi wapres? Bagaimana Anda bercerita seperti hal begini? Tentu sebagai manusia Anies nggak karakter seperti itu, Bang. Beda konteks kalau Anies pada saat gubernur, abangku. Dia memang ditugaskan. Bahkan amanah Prabowo, hai Anies, kau harus genapi sebagai gubernur. Akhirnya Sandiaga Uno yang ditarik. Dia nggak mau. Jadi kacamata kita nggak mau ke sana. Kenapa tidak mau ke sana, Bang Termul? Saya menguji itu, Bang. Supaya seimbang. Makanya saya ketiga solusinya terakhir, Bang Termul ya, sebelum Anda menanggapi dan teman-teman. Saya menginginkan supaya tidak ada kelegaan dan tendensius macam-macam, supaya tidak ada jasa atau balas jasa, supaya tidak ada pemanfaatan dan memanfaatan. Biarkan carut marut di meja politik ini mereka rasakan selama 5 tahun. Anies biarkan aja touring kemana-mana. Di nomor 9, baru konteks Anda Bang Termul, sepakat kita. Tarik partai-partai baru itu yang tidak punya kursi itu. Kan sekarang 0%. Usung Anies. Begitu kan enak. Oke, Bang Putra, udah dapat poinnya. Silakan, Sebelum terima ke kasih. Yang lain saya kasih dulu ke Mbak Aci dulu ya. Silakan Mbak Aci. Mbak Aci. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Mbak. Aduh, rame ya. Kayaknya rame dari tadi aku ngikutin Maaf ini ya ya. kawan-kawan, saya cuma naikin 5 dulu ya. Oke, Ya. lanjut. Ya, ini beredar kabar ya. Ini kan baru beredar kabar loh. Dan
kan ini juga belum tentu gitu. Kalau aku sih ya sebagai pendukung Pak Anies ya, kalau aku terserah Pak Anies, karena menurutku Pak Anies itu lebih pintar dari kita gitu loh. Istilahnya itu dia lebih tahu mana yang harus diambil atau ibaratnya menurut dia mana yang lebih baik gitu kan. Dan aku rasa Pak Anies mampu untuk itu gitu loh. Cuman kalau memang aku pribadi, kalau untuk dia menjadi wapres itu kayaknya enggak deh gitu loh. Karena apa? Ya benar kata Pak Bang Putra tadi itu. Seandainya dia menjadi wapres dan nanti di tahun 2029 kan kita udah tahu Pak Prabowo sudah mendeklarasikan itu partai-partai koalisinya itu bahwa akan mengusung Pak Prabowo lagi di 2029. Artinya seandainya Pak Anies masih dipakai oleh Pak Prabowo untuk menjadi wapresnya, nggak ada kesempatan lagi buat Pak Anies untuk menjadi capres. Karena kalau dia sudah 2 kali menjadi wapres, itu udah nggak ada kesempatan menjadi capres gitu kan, hanya cukup 2 kali gitu. Nah, sekarang aturan dari mana itu? Aturan dari mana? Aduh. Ada di undang-undangnya. Ada di undang berapa? Jangan seperti itu Anda baca undang-undang pemilu. Yang benar aja narasinya gimana ini? Loh, ini Bang Termul ngaco juga ini. Makanya ini Gibran, dia harus Dengerin dulu itu Dokter Termul. tidak jadi Jangan capres. potong-potong aja. Iya, tolong ya saya lagi ngomong dulu, jangan dipotong dulu gitu. Nah, seandainya kalau dia sudah menjadi wapres atau capres 2 kali berturut-turut, itu dia nggak bisa lagi mencalonkan capres atau wapres gitu loh. Betul. Itu ada undang-undangnya. Ya nggak Pak Puragandi ya? Kayaknya Bang Faruk juga sering ngomong itu. Undang-undang pasal 7, Undang-undang 45 dan pemilunya Jadi itu kalau undang-undangnya gimana bunyinya? Coba bunyinya gimana? Bunyinya gimana? Astagfirullah. menyatakan presiden sebentar. Oke, Saya bacakan. Ya, saya bacakan. Silakan Bang Putra dibacakan. Ya, saya bacakan. Dibacakan bukan berarti kita narasi. Ya, saya bacakan. Iya Bang, tenang Bang, Abang tenang aja. Abang berapa tahun di Komal, masalah begini masa nggak paham tentang regulasi. Oke, nanti dibacakan. Sabar Bang. Tidak ada Santai, Bang. undang-undang Santai. Makanya kita kan cari tahu di sini. Ya, Ya. Undang-Undang 45 Santai, jangan ngegas Bang. Santai Pasal Bang. 7 1945 menyatakan presiden dan wakil presiden, ya kan, masa jabatannya cuma 5 tahun. Sesudahnya mereka dapat dipilih dengan jabatan yang sama, hanya untuk sekali semasa. Artinya, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, itu dipilih ulang selama 1 periode aja. Tidak ada 3 periode, yang ada cuma 2 periode. Oke? Di Undang-Undang Pemilu, itu pasal 169 huruf N nomor 7 2017. Syarat menjadi presiden ataupun wakil presiden adalah belum pernah diposisikan menjadi presiden jabatannya 2 kali berturut-turut masa jabatan yang sama. Artinya, bila presiden atau wakil presiden menjabat dengan hal yang sama berturut-turut, tidak boleh mencalonkan lagi. Oke, udah dapat ya Bang. Ya, sekolah berapa kali? Bagaimana? Aduh. Iya, Kalau wakil pada presiden berapa 2 kali dia? kali, 2 kali. Dia nggak bisa kali, jadi Bang. capres. Ada Nggak beberapa bisa kali. jadi Kalau 2 capres. kali berturut-turut Bang DR, kalau 2 kali berturut-turut tidak bisa lagi mencalonkan presiden. SBY itu Bang, Iya. sama JK sebentar. Kan seperti itu. Apa Sebentar. salahnya? Sebentar. Saya tetap menginginkan Anda Pak ini jangan Anies sampai sebagai penyesatan wakil di sini, presiden Bang. menggantikan Gibran. Anda ini Silakan nggak tahu. kalian, walaupun kita pendukung Pak Anies mau perang seperti ini nggak jadi masalah perang narasi ya. Iya, Nggak jadi perang masalah. narasi. Iya, nggak saya apa-apa. kasih Saya tahu Pak menginginkan JK. Tapi kita Anies harus JK, saling untuk mendengarkan menggantikan dulu. Gibran. Bang, Saling aduh, mendengarkan malu Bang, dulu, Bang. Anda kalau begini nggak paham Bang, saya aja luar kepala Bang. Pak JK Biar aja. itu Itu kan analis 2014. saya, pendapat saya. Ini bukan pendapat Bang, ini Lu undang-undang. pendapat, saya bicara ke pendapat, Anda bicara ke pendapat Anda. Bang terus DR gimana? Termol Butuh ini undang-undang, izin. Bang. Itu undang-undang Bang DR Termol. Ya Allah, ini undang-undang Bang. Sekarang Pak Pak JK Anies, itu. Pak Anies Pak kan JK, contoh nih. sebentar. Pak Anies sekarang Anda menjadi kan wakil tadi presiden. Ya kan menjadi wakil presiden. Anda kan tadi membantah Kan tidak mencalonkan Kalau udah dia, ngomong kan undang-undang mengganti. itu udah titik, Bang ada koma. Aci itu Bunda dengerin. Aci kan mengatakan 2 kali berturut-turut. Saya uji ya. Pak JK itu 2014 wakil presiden. Presidennya siapa? SBY. 2008. Ya. 2014 dia nggak mencalonkan.
2004 dia mencalonkan jadi wakil presiden dan SBY. 2008 Pak JK tidak mencalonkan. Oke? Tidak mencalonkan. Yang jadi siapa? Murdiono, Menteri Keuangan. Di 2014 Pak JK dengan Pak Jokowi. Di 2019 dia tidak mencalonkan. Sudah 2 kali. Dengan posisi jabatan yang sama. Kalau saya punya keyakinan, ya kan, kalau seandainya Pak Anies menjabat sebagai wakil presiden saat ini untuk menggantikan Gibran, next 2029 Pak Anies akan terpilih. Itu menurut saya, kacamata saya. Ya, kalau misalkan itu boleh, Pak. Iya. Kan ini misalkan 2 kali berturut-turut. Iya, 2 kali berturut-turut. Oke, tapi kalau JK Wiranto Megapro kan itu berapa kali itu? Kan belum jadi presiden, Bang. Astagfirullah. Ya, nanti mungkin di 2029 dia tidak jadi, dia nanti di dua nextnya kan bisa. Loh. Iya, Bang. Kalau sudah menjabat 2 kali nggak bisa, Bang. Astagfirullah. Ini gimana? Kan belum menjabat, dia sekarang belum menjabat. Ini kan yang dibahas Muda Ica. Ini kalau sudah menjabat wapres. Saat ini wapres nih. Jangan melompat-lompat kita kembali ke tema aja sudah. Bang Termol, bagaimana jangan melompat-lompat. Menggantikan Prabowo, menggantikan Jangan melompat-lompat. Oke, Mbak Aci. Oke. Bang Termol, tadi kan kita membahas masalah undang-undang. Jadi jangan melompat. Anda kan tadi kan protes sama Bunda Ica, katanya nggak boleh. Iya. Katakan benarkan itu boleh. Iya kan saya udah mendengar. Saya udah mendengarkan. Ini udah mendengarkan. Sekarang kembali lagi ke tema. Oke, berarti tahan dulu kalau Bang Termul udah sepakat. Oke, saya lanjutkan dulu ke Mbak Aci dulu. Silakan Mbak Aci. Oke. Berarti udah sepakat ya secara undang-undang.